रबाब वज रही होए ते रबाब दे उत्ते अगर कोई गा रहा है, तबला नहीं है तां भी कम चलेगा, ढोलक नहीं है तां भी चलेगा, मरदंग नहीं है तां भी चलेगा, क्योंकि रबाब एक ऐसा साज है जिस विच सुर भी है ते ताल भी है। सिर्फ रबाब दी धुन दे उत्ते गा भी रहे होंदे ने, अफवानी नच भी रहे होंदे ने, क्योंकि सुर भी है ताल भी है। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰਬਾਬ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰ ਦੇ ਚੋਵਨ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜ਼ੀਲ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ उस झील तो बिना। झील बिना कैसे बजे रबाब। कोई चीज अपने आप दे कितनी ही महान क्यों नहीं है, और गुण रखदी होवे, समर्था रखदी होवे, दूसरे दे संयोग तो बिना वो अपने गुण ते कला नूं प्रगट नहीं कर सकेगी। इसनूं भाई साहब, भाई गुरदास जी ने ते बिल्कुल आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। भाई साहब कहंदे ने, जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कतबास है। फुल्लां दे च महक है, अतर सेंट मनुख ने कपड़ियां नूं लाया होवे, चंदन दे च खुशबू है, पर हवा ना होवे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। फुल्लां दी महक पवन दे मोंडियां ते असवार होके दूर दूर तक जाती है। कपड़ियां नूं लाया होया अतर सेंट पवन दे मोंडियां ते असवार होके सानू मुअत्तर करदा है, दूसरियां नूं मुअत्तर करदा है। हवा ही नहीं तो भाई साहब कहते चंदन दी खुशबू चंदन दे विच रह जाएगी। ते चंदन तां ही चंदन है कि इसदी खुशबू बाहर प्रगट होवे। जी खुशबू चंदन तो बाहर प्रगट ही नहीं हुई तो चंदन ते एक आम लकड़ दे फर्क की है? फिर तो कुछ भी नहीं है। शेख सादी साहब कहते ने, ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं है तो फिर वो एक आम लकड़ है, उसनों चंदन कहने की लोड़ ही नहीं है। ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। लेकिन चंदन दी खुशबू जो चंदन दे विच है, पवन दे मोंडियां ते असवार होके ही दूर दूर तक फैलती है, उंज नहीं। तो चंदन अपने आप दे कितना ही महान क्यों ना होवे, इहदी महानता नूं प्रगट करन लई पवन चाहीदी है, हवा चाहीदी है, वरना नहीं। ये अपनी महानता नहीं प्रगट कर सकेगा। पर हवा नूं भी सुगंधित होण लई, मुअत्तर करन लई चंदन चाहिए, फुल चाहिए ने, सेंट चाहिए। उंज हवा भी खुशबूदार नहीं हो सकेगी। जे हवा ने सुगंधित होना है तो चंदन ते फुल चाहिए ने, ते फुल ते चंदन ने अपनी महक दूर दूर तक फैलानी है तो फिर पवन चाहिए, हवा चाहिए। एक दूजे नूं एक दूजे दा आसरा चाहिए। ये आसरा तोड़ दिओ तो दोवें बेमैनी हो जाते हैं। दूसरी दलील दी है भाई गुरदास जी ने, जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत बिसास है। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद वैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां दवाइयां च बहुत सारे गुण होंदे ने, परमात्मा ने पाए ने, ईश्वर ने पाए ने, लेकिन कोई वैद नहीं है, कोई बूटी दी सूझ समझ वाला नहीं है, तो बूटी दे गुण उस दे विच ही रह जाणगे, नहीं प्रगट होणगे। कोई इतनी कीमती जड़ी बूटी बेमैनी, किसी कम दी नहीं। मैं एक प्रत्यक्ष करिश्मा देखिया सी।
ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਸੂ ਘਾਟੀ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 20,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਕੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਤੰਬੂ ਖੈਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਏ, ਕੰਬਲ 2-2 3-3, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਮੇ ਦੇ 'ਚ ਤੰਬੂ ਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਬੜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 4-5 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵਾਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲ। ਐਸੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਈਏ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਗਾਲਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਦ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵੈਦ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੈਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਵੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੈਨੀ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਵਜੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਬਾ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇੜੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ। ਮਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।